салом алейкум донишҷӯёни азиз. Имрӯз мавзӯи дарсии мо дар бораи замони гузаштаи дур ва чӣ гунае ки онро замони гузаштаи таърихӣ низ мегӯянд мегузаронем ва тарзи ташкилиёбӣ ва тарзи ташаккул мафҳуми замони гузаштаи дурро дар забони ҳиндӣ ҳамроҳи шумо мегузарем. замони гузаштаи дур дар забони ҳиндӣ ба воситаи сифати феълии замони гузаштаи феълӣ дода шуда ва тавре ки шумо медонед сифати феълии замони гузашта ва сифати феълии замони ҳозира яке аз мавзӯъҳои мубрами забони ҳиндӣ ҳастанд ва тарзи ташкилиёбии замони гузаштаи дур дар забони ҳиндӣ махсусан ба воситаи сифати феълии замони гузаштаи феълӣ дода шуда ва бандакҷойнишин аз феълиҳона дар замони гузаштаи ҳикоягӣ ташкил меёбад. барои мисол мо метавонем аз феълҳо истифода барем ва чуноне ки ба шумо маълум аст замони гузаштаи дур ки онро замони гузаштаи таърихӣ ҳам мегӯянд ба мисли замони ҳозираи мутлақ ба мисли замони гузаштаи мутлақ ки дарсҳои пешин мо ҳамроҳи шумо гузашта будем ки бо мисолҳо матнҳо ва машқҳое ки шумо иҷро мекардед аз онҳо бархурдор ҳастед ва шакли мураккаби замонро бо шумо мегузарем. шакли мураккаб гуфта чиро дар назар дорем? яъне замони гузаштаи дур аз сохторҳо иборат аст. тавре шумо медонед дар сохтори субъектӣ ки онро сохтори мубтадоӣ низ мегӯянд мувофиқати хабар бо мубтадо дида мешавад ки хабари ҷумлаи дода шуда ба мубтадои ҷумла мувофиқат мекунад аз рӯи ҷинс ва шумора. ва тавре ки шумо медонед замонҳои гузаштаи забони ҳиндӣ дорои сохтори эргативӣ мебошад. яъне сохтори эргативӣ ин сохторе мебошад ки ба воситаи пасоянди эргативи не сохта мешавад ки шакли мубтадои ҷумлаи дода шударо ба восита мегардонад. ва барои мисол ҷумла менависем масалан тобистони гузашта ба назди мо як дӯстам омада буд ва бачаҳои азиз онро дар тафтаи синф менависед. ба назди мо омада буд. хуб ҷумларо дар забони ҳиндӣ тарҷума мекунем ва мисле ки шумо медонед тобистони гузашта тарҷума мешавад аз пичле гармиён. пичле гармиён мешакли ба воситаи исм омада аст. пичле гармиён ме бо гирифтани пасоянди софаи ме. пичле гармиён ме ба назди мо ҳамаре пас एक ҳамара дост ё ин ки калимаи метр аз муродифҳо истифода мебарем. метр ая та. خب مثل که میبینید صفت فعلی زمان گذشته از فعل انا آمده است
در شکل آیا و بندگجونشین از فعل هانا در زمان گذشته حکایوی در شکل تا. زمان گذشته دور عملی رو ifade میکند که در گذشته اجرا شده است و از همان وقت عملی دیگری نیز علاقه اجرا می شود. مثلا عملی که با واسطه زمان گذشته ifade می‌یافته است میتواند هفته گذشته، سال ماه گذشته و حتی عملی دیروز یا امروز یک چند ثانیه دقیقه پیش یک چند ساعت پیش عملی اجرا شده رو نیز ifade نماید. در ساختار ابیکتی زمانی گذشته دور از نمود فعلی داده شده ما استفاده میبریم و طوری که شما میدونید فعل ها در زبان هندی از نمود فعلی مانده و از فعل نمودی گذرانده عبارت میباشد. فعل های نمودی مانده کدام فعل ها میباشد؟ فعل های نمودی مانده همان فعل های میباشند که حرکت و حالت را ifade کرده و سوال های پر کننده جوابگو نیستند. و فعل های نمودی گذرانده که در زمان های گذشته زبان هندی استفاده برده می شوند همان فعل هایی هستند که به سوال های پر کننده کی رو چی رو و با کی به چی جوابگو می باشند. و در ساختار سوبیکتی زمان گذشته حکایوی تنها فعل های نمودی مانده برآمد می کنند که خبری آنها با مبتدای جمله موافقت کرده می توانند. و در ساختار ابیکتی زمان گذشته دور باشد تنها فعل های نمودی گذرانده با گرفتن پساینده ارگاتیوی نه برآمد میکنند. در زمان گذشته دور غیر از ساختار ابیکتی باز ساختار بی‌طرف نیز موجود است که اون هم با واسطه پساینده ارگاتیوی نه گرفتن مبتدای جمله و ساختار این کنسترکسیا تنها با شکلی با واسطه مبتدای جمله صورت میگیرد. مثلا احمد نه کها تھا، احمد گفته بود. احمد نه حتما گرفتن پساینده ارگاتیوی بعد از مبتدا که شکل آن را با واسطه میگرداند استفاده آن خیلی ضروری می باشد. و خبر جمله که از فعل گذرانده که نه یعنی گفتن آمده است در شخص سیوم شماره تنهای جنسی مردانه تصریف می شود برای آن که در جمله ما پرکننده نداریم. یعنی جمله هایی که در ساختار بی‌طرف که اون را ساختار نیترالی هم میگویند در زبان هندی تنها جمله هایی رو استفاده میبریم که پرکننده ندارند و اگر پرکننده داشته باشند پرکننده آنها تنها به واسطه پساینده ساده کو صورت میگیرد. دانشجویان عزیز اینچنین نگفته نماند که زمان گذشته دور اینچنین برای ifade نمودن عمل دیگری که بعد از آن عمل دیگر اجرا می شود یا علاقه اجرا شده است آن را نیز ifade می کند. یعنی زمان گذشته دور می تواند دو و یا زیاده عملهای در یک وقت در گذشته اجرا شده را انجام دهد یا اینکه ifade نماید. مثلا در جمله وی تحصیل را یعنی او تحصیل رو همون وقت شروع کرده بود که در دهه مکتب شده بود. جمله رو در زمان گذشته دور در ترجمه با گرفتن پساینده ارگاتیوی نه یا اینکه بدون پساینده ارگاتیوی نه ما باید انجام دهیم. برای اون که برای ترجمه کردن جمله و ساختارهای آن را معین کردن ما باید دقت اساسی رو به فعل‌های نمودی گذرانده و فعل‌های نمودی مانده دهیم که کدام ساختار را ifade کرده میتوانند. مثلا فعل خانه همچون فعل نمودی مانده برآمد میکند و همچون با ifade یافتن کلمه همچون اسم شروع یعنی آغاز که اون رو در زبان هندی فعل‌هایی که جزئی نامی میگویند مثلا شروع هانه
و دقت اساسی رو ما باید به فعل هونا دهیم که اون همچون فعل نمودی مونده در ساختار سوبژکتی برآمد میکنم. مسکی برای تبسه उसकी पढ़ाई तब से शुरू हुई थी जब गांव में दरदेहा पाठशाला खुली हुई थी. خب بچه های عزیز طوری که میبینیم در جمله داده شده ساختاری سوبژکتی اومده است. برای چی؟ برای اون که فعل هونا که در تصریف نشان داده شده است همچون فعل نمودی مانده برآمد میکند. فعل نمودی مانده است و تصریف فعل هونا در زمان گذشته دور با واسطه صفت فعلی زمان حاضره زمان گذشته فعلی داده شده و بندر جانشین از فعل هونا در زمان گذشته حکایگی در جنس زنانه تصریف شده است. برای در جنس زنانه برای چی تصریف شده است؟ برای که کلمه پرهایی یعنی تحصیلات و دانش از خودکنی همون در جنس زنانه برآمد کرده ایستاده است و اینچنین کلمه پادشاه. دانشجویان عزیز ما کوشش میکنیم که در درس آینده درباره ساختار شکسته که در زمانهای گذشته زمان هندی موجود است و در ساختار شکسته زمان گذشته دور کدام نمود فعل ها در چه شکل و چگونه تصریف می شوند آن را با شما پیشکش میکنیم و درس آینده با شما آن را همراه میگذاریم.